Welcome students in Maths 2 period. Today we are going to study chapter number 4, construction of triangles. Open your textbook, page number 51 and see there. In last standard we see about how to construct a triangle when its three sides are given, to construct a triangle when its base and two adjacent angles are given, to construct a triangle when two sides and the included angles are given, to construct a right angle triangle when its hypotenuse and one side is given. अशा प्रकारे आपण 8th स्टँडर्ड मध्ये ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा हे शिकलेलो आहोत. बट इन स्टँडर्ड 9th we have to construct the triangles in another way. To construct a triangle, if following informations are given. Base, first is base and angle adjacent to the base and sum of length of two remaining sides are given. जर तुम्हाला बेस दिलेला असेल एखाद्या ट्रायंगलचा आणि त्या बेस अँगल दिला असेल आणि रिमेनिंग साइडची जर सम दिली असेल तर आपण ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा हे आपण आता शिकणार आहोत. त्याचप्रमाणे बेस अँड अँगल ॲडजसेंट टू द बेस अँड डिफरन्स ऑफ लेंग्थ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. अशा प्रकारे दुसरी कन्स्ट्रक्शन राहणार आहे. बेस दिलेला राहील, ॲडजसेंट अँगल दिलेला राहील आणि दोन साइड मधला डिफरन्स दिलेला राहील. तर आपल्याला ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे. नंतर थर्ड टाइप आहे पेरिमीटर अँड अँगल्स ॲडजसेंट टू द बेस. पेरिमीटर दिलं असेल. What do you mean by perimeter? Sum of all sides. Sum of all sides are given and its adjacent angle is given. Then how to draw the triangle? In this way, three types we have to study in this chapter. But your concepts of to draw a perpendicular bisector of segment we have to clear here. And again, how to draw the angle bisector of a given angle. जर विद्यार्थी मित्रांनो तुमचे हे दोन कन्सेप्ट जर क्लिअर असेल तर तुम्ही यातली कोणतीही पण कन्स्ट्रक्शन अगदी व्यवस्थित करू शकता. म्हणून मी सर्वात पहिले तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे. तो आहे टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे सर्व येत असतं, त्यांना करता येते याप्रमाणे एखादा सेगमेंटचा बायसेक्टर ड्रॉ करणे. तरी सुद्धा आता आपण इथे बघणार आहोत की सेगमेंट बायसेक्टर कसा ड्रॉ करायचा. इफ यू हॅव गिव्हन सेगमेंट ए बी इक्वल टू if segment AB equal to 5 centimeter and we have to draw a perpendicular bisector on it. Here first step is to draw a perpendicular bisector. For drawing perpendicular bisector we have to draw here segment AB in this way. Then we have to take compass. Put one end of compass on point A and take more than half distance. In this way you have to take more than half distance in your compass. Now on upper side you have to draw an arc and in lower side also you have to draw an arc. Again put this end of the compass on point B and do not change its distance and draw another arcs to cross these arcs in upper side and lower side also. We will get 2 points here. Name it as C and D. Now draw a line passing through these 2 points. In this way you get a perpendicular bisector of this segment. This concept you have to use in drawing the triangles, construction of triangles. Here you have to mark this as 90 degree and these are the markings. In this way you can draw the perpendicular bisector of a segment.
Now we are going to study construction number 1. To construct a triangle when its base and angle adjacent to the base and the sum of the lengths of remaining sides is given. याप्रमाणे तुम्हाला इथे कन्स्ट्रक्शन करायचे आहे. जर तुम्हाला एखाद्या ट्रायंगलचा बेस दिला असेल, बेसला ॲडजसेंट अँगल दिला असेल आणि रिमेनिंग साईडची सम दिली असेल, तर ट्रायंगल कसा ड्रॉ करायचा हे आपण या कन्स्ट्रक्शन नंबर 1 मध्ये शिकणार आहोत. तर इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC equal to 6.3 centimeter, angle B is base angle equal to 75 degree and AB plus AC. These are the remaining sides. Their sum is given which is 9 centimeter. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे की जर आपल्याला एखादा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर आपल्याला सर्वात पहिले त्याची रफ डायग्राम आपल्याला इथे ड्रॉ करावी लागेल. रफ डायग्रामवर तुम्हाला हाफ मार्क्स किंवा 1 मार्क्स असणार, म्हणून तुम्ही रफ डायग्राम इथे तुम्हाला ड्रॉ करायचीच आहे. तर रफ स्केचमध्ये आपण काढतो आहे ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल ड्रॉ करा. इथे तुम्हाला न मोजताच ड्रॉ करायचं आहे, मेजरमेंट न घेता अंदाजाने आपल्याला इथे डायग्राम ड्रॉ करायची. BC शो करायचा आहे 6.3 सेंटीमीटर, अँगल B शो करायचा आहे 75 डिग्री आणि अशा प्रकारे आपल्याला हा रफ स्केच किंवा रफ फिगर तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. आता आपण यावरून एक एक स्टेपनी जाणार आहोत. तुम्हाला पेज नंबर 52 वर सर्व स्टेप्स दिलेल्या आहे. 7 स्टेप्स दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही नीट रीड करायचे आहे आणि त्याप्रमाणे ट्रायंगल तुम्हाला इथे ड्रॉ करायचं आहे. सर्वात पहिली स्टेप आहे ड्रॉ सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर. सर्वात पहिले आपल्याला 6.3 सेंटीमीटरचा एक सेगमेंट ड्रॉ करायचा आहे, त्याला नाव द्यायचं आहे BC. ड्रॉ रे BP. आता इथे आपल्याला एक पॉइंट जास्तीचा घ्यायचा आहे, तो आहे P. अशा प्रकारे आपल्याला इथे रे ड्रॉ करायचा आहे जो बेस अँगल सोबत 75 डिग्रीचा अँगल तयार करेल. म्हणजेच मेजर ऑफ अँगल PBC असणार 75 डिग्री. अंडरस्टँड? नाउ थर्ड स्टेप. मार्क पॉइंट D ऑन रे BP सच दॅट डिस्टन्स BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. हे जे तुम्हाला इथे दोन साइडची जी सम दिलेली आहे 9 सेंटीमीटर, तिथे आपल्याला इथे कट करायचा आहे या रेला. तो 9 सेंटीमीटरवर कट होणार आणि जो आपल्याला पॉइंट P मिळणार. ड्रॉ सेगमेंट DC. तर आपल्याला DC हा पॉइंट इथे त्याला मार्क करायचा आहे D आणि D आणि C ला जॉईन करायचं आहे. कन्स्ट्रक्ट द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट DC. आता तुम्हाला जो सेगमेंट मिळणार DC त्याच्यावर तुम्हाला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करायचा आहे, जो आताच आपण शिकलेला आहोत की कसा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करतात. नाउ इन स्टेप 6 नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे BP and perpendicular bisector of CD as A. जिथे तो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कट करणार रे BP ला, त्या पॉइंटला तुम्हाला नाव द्यायचं आहे A. ड्रॉ सेगमेंट AC. आता A आणि C ला जॉईन करायचं आहे, तर आपल्याला रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिळणार, ट्रायंगल ABC. तर आपण तो आता इथे ड्रॉ करणार आहोत, याची फेअर स्केच. Now we are drawing the fair sketch of this triangle. In step 1, you have given draw a segment BC. In this way, you have to draw a segment BC of 6.3 centimeter. Right here, 6.3 centimeter in this way. Name the segment as BC. Now in step 2, draw a ray BP such that angle PBC equal to 75 degree. आता आपल्याला गरज आहे प्रोट्रॅक्टरची. तर हा प्रोट्रॅक्टर तुम्हाला ठेवायचा आहे पॉइंट B वर. पॉइंट B वर ठेवून तुम्हाला इथे ड्रॉ करायचा आहे अँगल 75 डिग्रीचा. खूप विद्यार्थी इथे कन्फ्यूज होतात की दोन्हीकडे तुम्हाला 0 दिसून राहिला आहे, दोन्हीकडे 180 डिग्री दिसून राहिला आहे. तर तुम्ही नेहमी इथे लक्षात ठेवायचं आहे की मिड पॉइंटला आपण जो प्रोट्रॅक्टर ठेवलेला आहे पॉइंट B वर, तर जिकडे लाईन आपली
जात आहे तिकडचा 0 आपल्याला इथे घ्यायचा आहे आणि तिथनंच आपल्याला काउंटिंग करायचं आहे. तर आपली जी लाईन आहे ती कुठे चाललेली आहे, राईट साईडला. मग राईट साईडचा 0 आपल्याला 0 पासून आपल्याला काउंट करायचा आहे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 75. How much? 75 degree. Mark it and remove your protractor. Now you have to draw a ray. From which point? From point B. In this way you have to draw a ray. Draw here arrow. Name it as point P. Now in step 3, you have to take a distance of 9 centimeter in your compass. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला डिस्टन्स घ्यायचा आहे 9 सेंटीमीटर. आपल्या कंपासमध्ये तुम्हाला 9 सेंटीमीटर डिस्टन्स घ्यायचा आहे. तुम्ही ते स्केलवर मोजून घ्या आणि पॉइंट बी वर तुम्हाला कंपास पुट करायचा आहे. आणि याप्रमाणे 9 सेंटीमीटरचा तुम्हाला इथे आर्क ड्रॉ करायचा आहे. किती डिस्टन्स आहे, 9 सेंटीमीटर. जिथे क्रॉस केलेला आहे या रेला तिथे तुम्ही डी हे नाव द्यायचं. Now join point D and C. You have to join point D and C using your scale. आता काही विद्यार्थ्यांना वाटते की ट्रँगल तर तयार झालेला आहे, आपली कन्स्ट्रक्शन संपलेली आहे, परंतु आपल्याला ए पॉइंट, ट्रँगलला 3 पॉइंट्स असतात, बी सी आहेत, पण ए पॉइंट आपल्याला अजूनही मिळालेला नाही. त्यासाठी आपल्याला स्टेप नंबर 4 नी जावं लागेल. कन्स्ट्रक्ट द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट डीसी. आताच आपण शिकलेलो आहोत की कशा प्रकारे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करतात. तर हा जो डीसी आहे या डीसी वर तुम्हाला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करायचा आहे. मग आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कुठे पाहिजे, फक्त सेगमेंट डीसी कडे. तर पहिली स्टेप काय असते परपेंडिक्युलर बायसेक्टरची, टेक मोर दॅन हाफ डिस्टन्स इन युअर कंपास. याप्रमाणे इतका हाफ असेल, त्याच्या हाफ पेक्षा थोडं जास्त आपल्याला इथे डिस्टन्स घ्यायचा आहे आणि याप्रमाणे आपल्याला इथे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करायचा आहे. टेक मोर दॅन हाफ डिस्टन्स इन युअर कंपास and draw an arc in left side and right side also. Now do not change the distance. Now put the compass on point C and in this way you have to draw again another arc which cross the first arc. Then you get 2 cross. Now take your scale and draw a perpendicular bisector from these 2 points. Now see here, this is a perpendicular bisector on which segment, DC segment. Mark it as 90 degree. Now see here, here is your point A, which is lie on segment BD. This cross is called point A. Name it as point A. Now, in another step, join points A and C. In this way, you have to join these points A and C. Now this is your required triangle, triangle A, B, C.
विद्यार्थी मित्रांनो, इथे रिमेनिंग मार्किंग तुम्हाला इथे द्यायचे आहे. काही आपण विसरलो असेल, इथे आपण 75 डिग्री लिहिले नव्हते, अँगल बी वर ते लिहून घ्यायचे आहे. इथे तुम्ही बी पासून डी पर्यंत जे डिस्टन्स घेतलेलं आहे, किती घेतलं आहे ते 9 सेंटीमीटर. तर ते सुद्धा तुम्हाला इथे नोट डाऊन करायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करून ट्रायंगल तयार केलेला आहे. ABC. दिस इज युअर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC. तर अशा प्रकारे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 4.1 मध्ये जे प्रॉब्लेम्स दिलेले आहे याप्रमाणेच इथे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायची आहे. आता बघा इथे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 4.1 दिसून राहिलेला आहे. टेक्स्टबुक मध्ये बघा 53 पेजवर आहे. तर इथे तुम्हाला एक एक्झाम्पल मी करून देणार आहे. पहिली कन्स्ट्रक्शन, कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच QR इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल Q इक्वल टू 40 डिग्री अँड PQ प्लस PR इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. नंतर तुम्हाला एक्झाम्पल नंबर 2 आणि 3 होमवर्कसाठी देणार आहे आणि एक्झाम्पल 4 जे आहे ते डिलीट झालेलं आहे, तर म्हणून तुम्ही तिथे क्रॉस करून द्या. तुम्हाला इथे टोटली 3 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. तर आपण सॉल्व्ह करूया प्रॅक्टिस सेट 4.1. त्याआधी तुम्हाला इथे काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही ती फोन कॉलने विचारू शकता. मी इथे तुम्हाला परत एकदा हे रिपीट करणार आहे. ड्रॉ सेगमेंट BC. याप्रमाणे आपण BC ड्रॉ केला 6.3 सेंटीमीटर. नंतर आपण काय केलं, 75 डिग्रीचा अँगल ड्रॉ केला प्रोट्रॅक्टरच्या साहाय्याने. त्याला आपण BP रे नाव दिलं. त्यानंतर आपण कंपासमध्ये 9 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेतलं. B वर कंपास ठेवून आपण इथे 9 सेंटीमीटरवर या रेवर कट केलेला आहे, त्याला नाव दिलेलं आहे D. तर अशा प्रकारे आपण D आणि C जॉईन केलेला आहे. त्यानंतर आपण काय ड्रॉ केला, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. DC वर आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ केलेला आहे. याप्रमाणे त्यातील जो रे आहे तो DB या सेगमेंटला A वर इथे क्रॉस करतो आहे, त्याला त्या पॉइंटला A नाव दिलं. A आणि C ला जॉईन केलं. अशा प्रकारे आपल्याला ट्रायंगल ABC इथे मिळालेला आहे. आता आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 4.3 आपल्याला. नाउ वी स्टार्ट प्रॉब्लेम नंबर 1 फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 4.1. Construct a triangle PQR in which QR equal to 4.2 centimeter, measure of angle which is base angle. It is given 40 degree and PQ plus PR means remaining side. Sum of remaining side is given which is 8.5 centimeter. आताच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की सर्वात पहिले आपल्याला रफ फिगर इथे ड्रॉ करायची आहे. याप्रमाणे तुम्हाला मेजरमेंट न घेता रफ फिगर इथे ड्रॉ करायची आहे. QR ड्रॉ करायचा आहे 4.2 सेंटीमीटर. Q वर प्रोट्रॅक्टर ठेवून तुम्हाला हा 40 डिग्रीचा अँगल दाखवायचा आहे आणि P आणि R ला जॉईन करून ट्रायंगल PQR तयार झालेला आहे. इथे ही आहे तुमची रफ फिगर. नाउ वी हॅव टू ड्रॉ another figure which is the required construction. तर स्टेप नंबर 1 राहणार. स्टेप नंबर 1 राहणार ड्रॉ QR 4.2 सेंटीमीटर. By using scale, you can draw a segment QR which is 4.2 centimeter. Name it as QR. 4.2 centimeter. Right here 4.2 centimeter. Now use your protractor.
you have to draw angle Q which is 40 degree. आताच तुम्ही कन्स्ट्रक्शन कशी करायची मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे, त्याप्रमाणेच तुम्हाला हे प्रॉब्लेमची सुद्धा कन्स्ट्रक्शन इथे करायची आहे. कसं काउंट करायचं, कसं मेजर करायचं हे आताच तुम्ही शिकलेले आहात. तर तुम्हाला राईट साईडला लाईन जात आहे, त्यामुळे राईट साईडचा 0 घ्यायचा आहे आणि 40 डिग्रीचा अँगल ड्रॉ करायचा. 0, 10, 20, 30, 40. 40 डिग्रीवर तुम्हाला इथे मार्किंग करायची आहे. आता सांगा नेक्स्ट स्टेप काय असेल. नेक्स्ट स्टेप आहे ड्रॉ अ रे फ्रॉम पॉइंट क्यू. पॉइंट क्यू मधून तुम्हाला एक रे ड्रॉ करायचा आहे. मगाशी आपण टी नाव दिलेलं होतं, पण आता तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त नाव द्यावं लागेल, कारण की आपल्याला ट्रँगलचं नावच PQR इथे शो करायचं आहे. तर आपण इथे डी याप्रमाणे नाव रेला. आता नेक्स्ट स्टेप काय असणार. सम ऑफ द टू साइड्स 8.5 सेंटीमीटर. तर कंपास मध्ये किती डिस्टन्स घ्याल आता. 8.5 सेंटीमीटर. 8.5 सेंटीमीटर तुम्हाला इथे डिस्टन्स घ्यायचा आहे आणि 8.5 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेतल्यावर याप्रमाणे तुम्हाला इथे एक आर्क ड्रॉ करायचा आहे जो या रे QD ला कट करेल. याप्रमाणे तुम्ही इथे एक आर्क ड्रॉ केला आहे जो पॉइंट Q पासून किती डिस्टन्सवर आहे. 8.5 डिस्टन्सवर आहे. तर इथे तुम्हाला आणखी वेगळं नाव द्यावं लागेल. समजा इथे आपण X हे नाव दिलं. आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेप काय आहे. जॉईन X अँड R. X आणि R ला तुम्हाला इथे जॉईन करायचं आहे. X R ला जॉईन केल्यावर कशावर तुम्हाला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे. आता तुमच्या चांगलं लक्षात आलं असेल, जो XR हा जो सेगमेंट तयार झालेला आहे यालाच आपल्याला इथे आता बायसेक्ट करायचा आहे, म्हणजे त्यावर आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे. तर कशाचा यूज कराल. कंपासचा. टेक मोअर दॅन हाफ डिस्टन्स. दिस इज हाफ अँड दिस इज मोअर दॅन हाफ डिस्टन्स इन युअर कंपास. एक राईट साइडला आर्क काढायचा आहे आणि एक लेफ्ट साइडला आर्क. असाच्या असा कंपास उचलायचा. डिस्टन्स चेंज होऊ द्यायचं नाही आहे. आर पॉइंटवर ठेवा. याला क्रॉस करेल असा अनदर आर्क तुम्ही एक लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला याप्रमाणे ड्रॉ करा. तुम्हाला 2 क्रॉस मिळालेले आहेत. डू यू अंडरस्टँड दिस. नाउ यू हॅव टू ड्रॉ अ लाईन पासिंग थ्रू these 2 points. अशा प्रकारे तुम्ही ही लाईन ड्रॉ केलेली आहे. आता बघा पॉइंट P कुठे लपलेला आहे. सापडला का. जो तुम्हाला QX या लाईनला क्रॉस करतोय हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, तोच तुमचा पॉइंट P आहे. नेम इट एज पॉइंट P. नाउ विच पॉइंट्स वी हॅव टू जॉईन. पॉइंट P and R we have to join. Join P and R using a scale. In this way you get triangle PQR. आता बघा इथे आपले कोणत्या मार्किंग राहिलेले आहे त्या सर्व बघून घ्यायचा. पूर्ण फिनिशिंग करायची आहे. डायग्राम मध्ये फिनिशिंग दिसणे अत्यंत आवश्यक आहे, नाहीतर तुमचे मार्क्स इथे कट होतात. तुम्हाला ही कन्स्ट्रक्शन 3 मार्क्स साठी एक्झाम मध्ये विचारली जाऊ शकते. त्यामुळे तुम्हाला रफ स्केच पण ड्रॉ करायचा आहे. या सर्व मार्किंग तुम्हाला इथे द्यायचे आहे. आणखी आपण काय विसरलो आहे. आपण Q पासून X पर्यंतचे जे डिस्टन्स होतं किती होतं ते 8.5 सेंटीमीटर. ते आपण इथे शो नाही केलेलं आहे, ते सुद्धा तुम्हाला इथे शो करायचं आहे. याप्रमाणे इथे तुम्हाला लिहायचं आहे 8.5 सेंटीमीटर. तर अशा प्रकारे आपली कन्स्ट्रक्शन आता
कंप्लीट झालेली आहे. दिस इज युअर रिक्वायर्ड ट्रँगल PQR. जर तुम्ही अशी व्यवस्थित कन्स्ट्रक्शन केली तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स तुम्ही यावर घेऊ शकता. आणि हा पूर्ण स्कोरिंग चॅप्टर आहे, त्यामुळे तुम्ही हा चांगला स्टडी करा. समजा यावर 8 किंवा 10 मार्क्स जर पेपरमध्ये येत असेल तर तुम्ही तेवढे पण मार्क्स तुम्ही इथे स्कोअर करू शकता. त्यामुळे हा स्कोरिंग चॅप्टर आहे. व्यवस्थित याची स्टडी करा आणि पूर्ण मार्क्स मिळवा. अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट करायचा आहे. एक्झाम्पल 2 and 3 are homework for you. Example 4 is cross for 2020 students due to COVID-19. म्हणून हा एक्झाम्पल 4 तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये क्रॉस करून टाका. अशा प्रकारे प्रॅक्टिस सेट 4.1 तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. गुड बाय स्टुडंट्स.